السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة للجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الظروف. إن شاء الله حصة جديدة مع موضوع جديد يتعلق بالمستوى الثانية بكالوريا، والموضوع يشمل امتحانا تجريبيا اقتصر فيه على موضوعين. الموضوع الأول يتعلق بالأعداد العقدية، والموضوع الثاني يتعلق المتتاليات. إذن على بركة الله، الموضوع هو باللغة الفرنسية، وسنتعامل معه باللغة العربية وأحيانا الفرنسية حتى يستفيد الجميع إن شاء الله. إذن لتكون ليكون أعداد عندنا عقدية A و B و C كما ترون. أولا تحقق من أن C إيكال AB. اكتب A و B على الشكل المثلثي. استنتج أن 1/4 C إيكال racine de 2 cos de 7 pi sur 12 plus I sinus de 7 pi sur 12. ثم استنتج مما سبق أن cos de 7 pi sur 12 إيكال racine de 2 moins racine de 6 sur 4. السؤال الثاني يتعلق ب لا ترانسلاسيون أو الإزاحة. إذا لتكون التي هي الإزاحة، ولتكون الدي جراند دي هي صورة بي بهذه الإزاحة. إذا فلنبين أن الدي إيكال بي بار، ثم نتحقق بأن عمدة بي سور دي إيكال دو بي سور 3، ونتأكد من كذلك استنتاج الزاوية التي بين أو دي و أو بي. ثم نتحقق بأن أو دي إيكال أو بي لنتمكن من استنتاج طبيعة المثلث. ثم أخيرا استنتج أو أن استنتج الصورة ديال دي بالدوران. إذن الدوران R الذي مركزه O وزاويته 2 بي سور 3. إذن يمكنكم توقيف الفيديو لقراءته بالتمعن ثم الإجابة عن مختلف هذه الأسئلة. فأظن بأن الأسئلة فهي مباشرة، يكفي على أن تكون الطالب يكون ملما بمضامين الدروس، خصوصا الخاصيات ديال الأعداد العقدية، ليتمكن من الإجابة بكل سهولة. إذن سنبدأ بالسؤال الأول. إذن السؤال الأول عندنا لدينا A égale 2 plus 2i. لدينا B égale 1 plus I racine de 3. On a C égale 2 moins 2 racine de 3 plus 2i fois racine de 3 plus 1. إذن السؤال الأول لنبين أن C égale AB. إذن للجواب على هذا السؤال يكفي أن نقوم بإنجاز هذا الجداء اللي هو AB. Alors جداء AB نعلم أن 2 plus 2i on peut mettre en facteur 2 pour faciliter la tâche fois 1 plus i racine de 3. إذن تنضربوا 1 fois هذا، donc نظن بأن العملية سهلة للغاية. Donc il suffit de faire attention à ce que vous êtes en train d'écrire. Voilà. Donc ça va me donner 2 moins 2 racine de 3 plus 2i. Voilà. لأن i هنا كاين هنا وكاين هنا، وما ننساش هذيك 2 اللي كاينه. Donc racine de 3 plus 1، وهذا ليس إلا la fixe C. إذن on a bien montré que C égale à AB. كل سؤال في الرياضيات له دور خاص، لأنه سيمكننا من الجواب عن السؤال الموالي بطبيعة الحال. إذن كيستيون B اللي خصنا نديرو A و B على الشكل المثلثي. إذن A est égal à 2 plus 2i. وهنا تفضل ندير 2 en facteur. Alors le module de A هو le module ديال 2 اللي هو 2 fois le module de 1 plus اللي هو racine de 2. donc c'est 2 racine de 2. alors بالنسبة للارغيومون de A هو argument de 2. أنا تلاحظوا هاد لي تريك اللي تندير معكم دابا pour vous montrer les propriétés que vous devez quand même comprendre. Alors, argument de 2, c'est 0. Et argument de 1 plus i, c'est très facile de mettre 1 plus i comme étant racine de 2, facteur de 1 sur racine de plus et racine de 2. Donc, l'argument de là, c'est très simple, c'est pi sur 4. وبالتالي A va s'écrire tout simplement le module هو 2 racine de 2. Et l'argument, c'est pi sur 4. إذا تنظن بأن هذه الأسئلة فهي لا تحتاج إلى تفكير عميق بقدر ما تحتاج إلى
ترسيخ الخاصيات في الذهن الطالب. الوغ بالنسبة ل 1 plus i racine de 3 le module ديالها c'est 2. Donc 1 plus 3 c'est 4 racine de 4 c'est 2. Et l'argument de 1 plus i racine de 3 est égal à pi sur 3. Car, tout simplement, car je peux écrire 1 plus racine de 3 comme module y est 2 fois 1 demi plus i racine de 3 sur 2. وهذه n'est autre que cos de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. إذا يتضح بأن الارجيمون هو بي sur 3. لذا خاص الطالب يكون على الأقل حافظ الجدول ديال هذوك لي ميزور ديال لي زونغل ستاندار اللي تعرفينهم في الدرس. الوغ بالنسبة on va écrire cela d'une manière هذاك. دونك لقينا بأن B لقينا A d'abord هي 2 racine de 2 pi sur 4. هذه la forme trigonométrique. و B donc c'est 2 pi sur 3. Alors, بالنسبة ل C, on veut montrer que 1 quart de C égale. Donc, من خلال السؤال المطلوب خاصنا نبينوا بأن 1 quart de C est égal à شوفوا السؤال هو كما هو 1 quart de C est égal à racine de cos de 7 pi sur 12 plus i sinus de 7 pi sur 12. Alors, باش نسهلوا العمل, on va poser, donc on va poser si vous voulez, posons petit d égal à 1 quart de C. علاش؟ باش نعرفوا احنا اش بغينا هاد الدي هادي. خاص نقلبوا اولا على لو موديل دو دي. غادي يكون هو لو موديل دو 1 كار سي، c'est-à-dire هو 1 quart le module de C. Alors je connais le module de C لأن أولا D شنو هي بالنسبة لي أنا؟ j'ai démontré que D هي 1 quart de C, c'est-à-dire 1 quart de AB. Donc ça sera donc il y a 1 quart le module de A fois le module de B. Donc غنستعمل هذه احسن ما نستعمل هذه لان هذه شويه ديفيسيل. دوك غنستعمل هذو لان عندي المعطيات ديالهم، يعني ان لو موديل دو دي دونك هي 1 كار فوا لو موديل دو ا اللي هو 2 راسين دو 2 من خلالها هو فوا 2. دونك 2 فوا 2 سي 4، 4 sur 4 سي 1، دونك الغيس راسين دو 2. الوغ بالنسبه للارغيمون دو دي هو لارغيمون دو 1 كار دو سي، c'est-à-dire argument de 1 quart de C, يعني argument de argument D ou argument de 1 quart de C. Argument de 1 quart de C, il s'agit d'un produit ou l'argument de 1 quart plus argument de C. تعرفوا بأن هذا un terme positif, donc l'argument ديالو c'est 0، بقات هو l'argument de C. Qui dit argument de C؟ C هي شنو هي؟ هي AB. Donc ça sera donc هو argument de A plus argument de B. تلاحظوا كيفاش نلعبوا بالخاصيات. إذا غتكون argument de A عندنا هو pi sur 4 plus pi sur 3، donc ça vous donne 7 pi sur 12. وبالتالي D قلنا هو 1 quart de C. donc la forme trigonométrique عندنا le module de D هو racine de 2 ou l'argument 7 pi sur 12. Donc ça va s'écrire tout simplement racine de 2 cos de 7 pi sur 12 plus i sinus de 7 pi sur 12. Donc هاد 1 quart de C هو D. donc نكتبوه هنايا pour montrer l'expression qu'on veut montrer. إذا من خلال هذا السؤال هذا ننتقل للسؤال petit d. Alors petit d, on vous demande de déterminer l'expression de cos de 7 pi sur 12, ou bien de la montrer. Alors comme dorénavant on a trouvé que 1 quart de C égale à 1 quart من خلال التعبير ديال C شنو هي 2 moins 2 racine de 3، l'expression de C اللي هي معطيه في l'énoncé. Voilà, soit donc 1 moins racine de 3 sur 2. Après simplification غتبقى i racine de 3 plus 1 sur 2. Alors ما ننساوش بأن 1 quart de C قلنا هي racine de 2 cos de 7 pi sur 12. racine de 2 en facteur غندخل racine de 2 من هنا ومن هنا
غتبقى sinus de 7pi sur 12 bien sûr fois i. alors من خلال هاد العلاقة حنا ما يهمنا هو cosinus donc la partie réelle est égale à la partie réelle donc c'est-à-dire que racine de 2 cos de 7pi sur 12 soit égal à 1 moins racine de 3 sur 2 وبالتالي cos de 7pi sur 12 ça sera donc il y a 1 moins racine de 3 divisé par 2 racines de 2. Alors pour ne pas la laisser telle qu'il est, donc cos de 7pi sur 12 égale 1 moins racine de 3 sur. Alors تلاحظوا بأن هذا 1 sur racine de 2 هي racine de 2 sur 2. Donc si je multiplie par racine de 2 de part et d'autre من البحث فوق ولتحت غتبني racine de 2 فوق هنا racine de 2 هي 2 fois 2 هي 4. Donc غتعطينا هي racine de 2 moins racine de 6 sur 4 وهذه هي l'expression qu'on veut bien sûr montrer. Alors voilà بالنسبة لهاد question 1. On va passer maintenant à la question 2. La question 2, on vous donne b d'affixe b, on vous donne la translation du vecteur moins 2i racine de 3, on vous donne le point D d'affixe petit d. Alors, l'hypothèse que D est l'image de B par la translation. يعني أن D هي صورة B بالإزاحة. إذن ماذا يعني هذا؟ ندير واحد الشيمة باش نوضحوا الأمور. إذن عندنا D voilà et l'image de B par la translation T du vecteur W. Ça veut dire tout simplement que je peux écrire BD comme étant il y a W. Alors d'après cette écriture-là, donc j'aurai D moins B égale à W. Alors W il y a moins 2i racine de 3. Ça veut dire que D égale à B plus W, يعني plus تيجال à W. Pardon, ici غتكون هنا واحد الموال لأن D est égal à B plus W. Donc W هي moins 2i racine de 3. Donc il suffit de remplacer, bien sûr, عندنا B هي 1 plus i racine 3 moins 2i racine 3 هي 1 moins i racine 3. إلا مشيتو للينونسي غتلقاه بأن هذه هي l'expression de B bar. Alors on a montré donc que D est égal à B bar. Alors question B, c'est la question A. Donc argument de B sur D هو argument de B moins argument de D. Soit argument de B D شنو هي؟ On l'a montré que D هي B bar. Alors argument de B bar هو moins argument de B غتولينا plus argument de B. Donc ça fait 2 fois argument de B, donc c'est 2 fois. Alors argument de B c'était égal à pi sur 3, donc غتولينا 2 pi sur 3. Donc voilà, donc argument de B sur D est égal à 2 pi sur 3 modulo 2 pi. Question C. Alors, question C, on veut parler de la nature du triangle OD. Alors, il faut montrer que OD égale à OB. Alors, بالنسبة OD, c'est quoi? C'est D. Il y a 1 moins I racine de 3. اللي بينا بأنها égale à B bar. Alors, OB, c'est quoi? C'est B. Alors, là, خدينا le module de OD. هو le module de B bar. وتنعرفوا بأن le module de B bar هو le module de B. Alors, بالنسبة le module de OB هو le module de B. Donc تلاحظوا بأن من خلال هذا بلا ما نقلب لا بغيت نقلبوا على لي موديل لأن الموديل de B هو 2. Donc ça veut dire tout simplement que OB égale à OD. Alors عندنا un triangle OBD وجدنا بأن OB égale à OD. عندنا الزاوية هنا de pi sur 3 لأن normalement on doit la chercher, c'était la question avant celle-ci, je ne l'ai pas faite mais je vais montrer maintenant. عندنا l'angle OBOD هو ماذا؟ هو l'argument de B sur D. Or l'argument de B sur D هو de pi sur 3. Donc ça veut dire que l'angle اللي كاين هو de pi sur 3. Donc là بغينا نلقاو هذا l'angle هذا نلقاو pi sur 6. Donc il s'agit bien d'un triangle
اللي غادي نقولو عفوا ما نديرش هذيك OBD. دونك سي ان تريونغل ايزوسيل OO، يعني ان OBD فهو مثلث متساوي الأضلاع في النقطة O. هذا فيما يخص السؤال C. غادي نمشيو دابا السؤال D. D, il s'agit bien de la rotation. Alors, j'ai la rotation de son temps O et qui donne d'un point D une point image D'. وعندنا الزاوية هنا de pi sur 3. Alors, l'écriture, dire que D' est l'image de D. On va قلب على l'image de D. On suppose que D' est l'image de D par R. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que R de D égale à D'. Donc, ça va s'écrire que OD' égale à OD exponentielle de 2 pi sur 3 I. Ça veut dire que D' égale à D, l'exponentielle de 2 pi sur 3i. Et comme D égale à B bar, donc voilà, ça va s'écrire de cette manière. Alors, D' égale à B bar. Alors, B bar, c'était 1 moins I racine de 3, fois l'exponentielle de 2 pi sur 3, cos de 2 pi sur 3, ou moins 1,5. Et sinus de 2 pi sur 3, ou racine de 3, I. Alors, il suffit de développer votre calcul. Donc, c'est moins 1,5 plus I racine de 3 sur 2, voilà. Plus I racine de 3 sur 2, plus 3,5. 3,5 moins 1,5, c'est 1, plus il reste I racine de 3, qui n'est autre que B. Alors, ça veut dire quoi? Donc, qui dit D', il y a OD'. OB, il y a OB'. Ça veut dire que D' n'est autre que B. Pardon, que B. Donc, on va dire que B est donc l'image de D par R. Donc, هذه النوعية ديال الأسئلة حاولوا تركزوا عليها مزيان وتنظروا بأن لا ستركتور دو ترافاي هي هذه. دونك هنا انتهينا من هذا التمرين ديال لي نومبر كومبلكس. غادي ندوزو الآن درس ديال المتتاليات أي لي سويت. Alors, voilà le problème. On considère une suite numérique définie par U0 égale à 5 et UN plus 1 égale à 1 tiers UN plus 2. Alors, montrez par récurrence que UN égale à 2 fois 1 tiers à la puissance 1 plus 3. Montrez que UN est une suite décroissante. On considère une somme Sn. Alors, vous allez exprimer Sn en fonction de n. Calculer la limite de Sn en plus l'infini. Soit une suite Vn égale à ln de UN moins 3 sur 2. Montrez que Vn est une suite arithmétique de raison R est égal à moins ln de 3. Exprimez Vn en fonction de n. Alors, la dernière question, c'était pour quelle valeur de n entier naturel V1 plus V2 jusqu'au Vn égale à moins 28 ln de 3. Alors, vous pouvez stopper la vidéo pour la relire convenablement, puis vous allez répondre à toutes les questions en se basant sur ce que vous connaissez. Alors, je passe maintenant à la correction. Alors, je vais noter sur les données. Donc, on a I0 est égal à 5 et UN plus 1 égale à 1 tiers UN plus 2. Alors, la première question, c'était de montrer par récurrence que UN égale à 2 fois 1 tiers N plus 3. Donc, on va choisir, puisque N appartient à N, on va choisir N égale à 0. Alors, بالنسبة I0 est égal à 5. Est-ce qu'on va vérifier, est-ce que 2 fois 1 tiers en donnant à 1 la valeur 0 plus 3, donc 1 tiers à la puissance 0 c'est 1, 2 fois 1 c'est 2, donc c'est 2 plus 3, donc c'est bien égal à 5. Donc vous remarquez que la propriété elle est bien correcte, donc elle est vraie. إذا نفترض أن UN égale à 2 fois 1 tiers N plus 3 pour N et montrons que cette proportion est vraie pour n plus 1. C'est-à-dire que UN plus 1, c'était aussi égal à 2 fois 1 tiers n plus 1 plus 3. Donc on veut montrer cela. Alors pour montrer cela خاصنا ننطلقوا من الفرضية اللي عندنا. أولا بعد أشنا هي UN plus 1 d'après les données
هي 1 tiers UN plus 2. دونك سوا 1 tiers اشنا هي UN دابغي الفرضية افترضنا بأن هذه صحيحة. دونك غنعاود نكتبها هنا. دونك هي 2 1 tiers à la puissance n plus 3 عاد plus oui plus 2 pardon هي هذيك صافي. دونك هذه دونك جو في effectuer développer mon calcul. دونك هي 2 fois 3 هي 2 tiers fois 1 tiers à la puissance n 2 fois et oui c'est bien, c'est 2 fois 1 tiers ou bien 2 fois 1 tiers à la puissance n plus 1. هي هذيك سي بيان. نخليها دابا شويه. بلس 3 sur 3 هي 1 1 plus 2 هي 3. دونك هذه جو بو ليكرير هي 2. هاد 1 tiers fois 1 tiers donc c'est 1 tiers à la puissance n plus 1 plus 3. Donc vous remarquez que on a bien montré que n plus 1 est égal à cette expression là. Donc ça veut dire que est vrai pour même pour n plus 1. Alors بالنسبة للسؤال B, on va étudier la monotonie. يعني واش la suite est croissante ou décroissante. ولكن هنا قال لك بين بأن elle est décroissante. Alors UN plus 1 moins UN doit être négatif. Donc عندنا UN plus 1 هي 2 fois 1 tiers à la puissance n plus 1 plus 3 moins 2 fois 1 tiers هذه بالنسبة ل UN moins 3. Donc il y a une simplification à faire. Donc تلاحظوا بأن هنا 2 fois 1 tiers je peux l'écrire fois n fois 1 tiers moins 2 fois 1 tiers à la puissance n. Donc si je mets 2 1 tiers à la puissance n et le facteur de 1 tiers moins 1. Donc ça fait moins 2 tiers. Donc ça donne moins 4 tiers 1 tiers à la puissance n qui est un terme négatif. Ça veut dire que UN plus 1 est inférieur à UN. يعني أن UN c'est une suite décroissante. ما سولوناش على لا ليميت دونك واش كونفيرجونت ولا داك. المهم ماشي السؤال ما عطيش. اذا غندوزو للسؤال الثاني. اذا السؤال الثاني يحتاج الى فراغ كبير. دونك غناخذ صفحه جديده. دونك عندنا SN égale à U0 plus U1 plus UN. C'est-à-dire c'est la somme de UN min n égale à 0 jusqu'au n. Alors, c'est-à-dire c'est la somme min n égale à 0 UN. اشنو هي UN؟ هي 2 fois 1 tiers à la puissance n plus 3. Donc SN c'est 2 نخرج هذيك 2 غتبقى la somme min n égale à 0 de 1 tiers à la puissance n plus la somme de 3 min n égale à 0 حتى n هنا عندنا n plus 1 terme. Donc غندير n plus 1 fois 3. Donc c'est-à-dire هي 2 fois بالنسبة لهاد la somme de Qn عندكم في الكور c'est une suite géométrique. Alors de la raison Q هو 1 tiers. le premier terme هو 1. donc غندير هنا هو 1 fois 1 moins Q. Q اش بالنسبة لي هنا هي 1 tiers. alors شحال من terme هنا كاين 1 plus 1 terme sur 1 moins 1 tiers. إذا بالنسبة لهذه c'est la somme de Qn. وهذه عارفينها خصكم عارفينها في الدرس. la somme d'une suite de type Qn هي c'est une suite géométrique de raison Q égale à Q عندنا le premier terme هو 1. donc غترجعوا ليها plus غتبقى 3 fois n plus 1. c'est-à-dire هنا 1 moins 3 هي 3 moins 1 هي 2 tiers. غتولي 3 demi غتسامبليفيها مع هذه. donc غتبقى 3 fois 1 moins 1 tiers à la puissance n plus 1 plus 3 fois n plus 1. donc عندنا هنا لاحظتم عندنا هنا 3 plus 3 donc ça fait 6 6 moins 3 à la puissance n plus 1 plus 3n. donc نقدر ندير 3 en facteur de n plus 2 si vous voulez moins 3. il reste 1 tiers n plus 1. إلا بغينا كاع نكملوها مزيان donc هي 3 fois n plus 2 voilà moins 1 tiers à la puissance n plus 1. وبالتالي la limite en plus l'infini de Sn, je sais que limite de ça
1 tiers هذا à la puissance n plus 0 لأنه أصغر من 1 غتبقى la limite de n plus 1 هو plus l'infini, donc la limite c'est plus l'infini. Alors notre question, c'est la question 3. On vous donne une suite Vn est égale à ln de un moins 3 sur 2. Alors la première question, c'est de montrer qu'il s'agit d'une suite arithmétique. Alors donc dans ce cas, il faut chercher la différence entre Vn plus 1 et Vn. Alors Vn plus 1, donc c'est ln de un plus 1 moins 3 sur 2 moins Vn, c'est-à-dire L de un moins 3 sur 2. Donc هنا خصنا نعوضوا هذيك un plus 1 لأن 1 plus 1 moins 3 غتبقى فقط 2 fois 1 tiers à la puissance n plus 1 sur 2 moins ln هنا غتبقى 2 fois 1 tiers à la puissance n sur 2. Donc on va simplifier bien sûr. Donc il reste ln de xn هي nx ln de x من خلال الكور. Donc غتبقى ln plus 1 ln de 1 tiers moins n ln de 1 tiers. Donc soit تلاحظوا بأن ln de 1 tiers facteur de n plus 1 moins n غتبقى 1. Donc هي ln de 1 tiers ou bien moins ln de 3. Donc هذه هي la raison. Donc ça veut dire que Vn est une suite arithmétique يعني متتالية حسابية de raison R égale à moins ln de 3. Et dans le premier terme, V0, il faut la chercher au ln de I0 moins 3 sur 2. Comme I0 est égal à 5, 5 moins 3 c'est 2, 2 sur 2 c'est 1. Donc il y a ln de 1, donc c'est bien égal à 0. وبالتالي l'expression de Vn هي V0 plus n fois R. Comme V0 égale à 0, غتبقى فقط n moins n ln de 3. Donc voilà Vn, l'expression de Vn. السؤال الموالي والأخير سنظن. Alors, on vous donne V1 plus V2 jusqu'au Vn. Quelles sont les valeurs de n pour lequel la somme est égale à moins 28 ln de 3. Alors d'abord, il faut calculer la somme de Vn من 1 tel n. Comme il s'agit d'une suite arithmétique, donc vous connaissez la somme, le premier terme, le dernier terme sur 2, fois le nombre de termes, c'est n moins 1 plus 1, donc c'est n termes. Alors il faut chercher V1. Alors V1, c'est ln de U1 moins 3 sur 2. Et comme U1 est égal à 1 tiers de U0 plus 2, soit 5 tiers plus 2, donc 3 في جوج 6 6 هي 11 على 3. Donc غتبقى عندنا هي ln de 11 sur 3 moins 3 sur 2, ln de ce terme là. Donc il y a ln. Alors 11 moins 9 c'est 2 tiers. Donc ln de 2 tiers sur 1 demi, il y a moins ln de 3. C'est bien ça. Alors on va noter. Donc pour que la somme que j'ai noté la somme من n égale à 1 jusqu'au n Vn بغينا تكون تساوي moins 28 ln de 3. هذا يعني quoi؟ يعني أنه moins ln لأن لا somme اش قلنا هي V1 plus Vn. alors هذه سي با Vn هذه سي V1 pardon. هذه غير V1 pardon. alors Vn شنو هي la somme de Vn قلنا هي V1 plus Vn sur donc يعني هي moins ln de 3 هذه pour V1 و Vn قلناها وجدناها هي moins ln 3 sur 2 هذه هي عاد مضروبة فاش في n. ها هي بغيناها تكون تساوي moins 28 ln de 3. donc si vous mettez moins ln de 3 en facteur de 1
plus n sur 2. C'est bien ça. Va تكون égale à moins ln de 3 fois 28. باش نحيد هاد ln de 3, ça veut dire que n plus 1 sur 2 égale à 28. Ça veut dire que n plus 1 égale à 56 et par conséquent n égale à 55. Donc voilà. Donc on a terminé avec ce sujet-là. Donc c'est un sujet très intéressant. Donc je vous ai proposé seulement 2 exercices. Dans la séance prochaine, peut-être s'il s'agit de temps, s'il y a de temps, donc je vous proposerai la suite de l'exercice. Ou bien je vais vous donner un autre exercice plus intéressant et plus compliqué que cela. Alors je vous remercie de votre attention. Je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.